सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आप स्टडी दे विच। सो हाजिर हाँ तुहाडे लई नवीं वीडियो लैके जो कि PS टैट एग्जाम दे नाल संबंधित हैगी। PS टैट एग्जाम की जिहड़ी आंसर की है वो अज आ चुकी हैगी। आंसर की दे विच किहड़े क्वेश्चनां नूं इन्हां ने सही मन्निया हैगा वो आपां पेपर दे विच डिस्कस करांगे। पेपर नूं नाल लैके आए ते उस दे नाल आपां आंसर की भी लैके आए हां। पेपर दे विच जिहड़ियां 4 ऑप्शनां हुंदियां ने उन्हां दे विच्चों आपां ने जिहड़े इन्हां ने आंसर की दे विच क्वेश्चन सही मन्ने ने उन्हां नूं ही आपां देखांगे कि इन्हां ने किहड़ी ऑप्शन नूं सही मन्निया हैगा। ठीक है, ते नाल दी नाल तुहाडा एनालाइसिस हो जाएगा इसका। ठीक है, तो तुसी कमेंट करके इस दे विच दस सकते हो कि तुहानूं किहड़े क्वेश्चन के उत्ते ऑब्जैक्शन लगती है, तो उस दे नाल संबंधित फिर आपां एक अलग तो वीडियो बनावांगे। तो अपने कोल जिहड़ा पेपर का सैट सीगा वो सीगा एस। ठीक है, पेपर 2 की यह वीडियो रहेगी। सैट सीगा जिहड़ा इसका एस रहेगा। इस दे विच आपां मैथ ते SST दोनों सबजैक्टां दे आपां लैके चलांगे। ठीक है, 150 का 150 क्वेश्चन होएगा तो दोनों सबजैक्टां दे जदों वो मैथ ते साइंस ते जुड़ गए तो उसके 60 क्वेश्चन होर वध जाएंगे। ठीक है, तो जेकर तुसीं ने अजे तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर सबसक्राइब कर लो। आने वाली वीडियोज़ नूं देखण लई घंटी का बटन हुंदा हैगा जिहड़ा उसनूं भी प्रैस कर लेना हैगा ते वीडियो नूं लाइक जरूर कर दिओ। ते तुहानूं किहड़े क्वेश्चन के उत्ते ऑब्जैक्शन लगती है वो तुसीं कमेंट करके जरूर दसना, फिर आपां उस दे उत्ते विचार करांगे। ठीक है, तो जिहड़े बच्चों तो अजे तक आंसर की डाउनलोड नहीं हुई वो इस दे विच वीडियो दे विच अपने मिला सकते हैं। जिवें कि अपने पेपर का एस सैट लिया हैगा। ठीक है, तो तुसीं कोई भी सैट लै सकते हो जिहड़ा कि तुहाडा हैगा। तो क्वेश्चन थोड़ा मोटा अगे पिछे हो सकते हैं, वैसे आंसर सारिਆਂ ਦੇ सेम ही होणगे। ठीक है, तो तुसीं देख सकते हो जेकर तुसीं ने स्क्रीनशॉट लैणे आंसर की दा तुसीं लै सकते हो। ठीक है, तो उस तो बाद देखो ये अपनी समाजिक वालिਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। उस तो बाद देखो मैथ वालिਆਂ ਦੀ इत्थों तुसीं स्क्रीनशॉट लै सकते हो। तो जी PDF होएगी तुहानूं आपां बाद दे विच दे देंगे ये। तो उस तो बाद देखो जिहड़ा अपना सारिਆਂ तो पहला सबजैक्ट सीगा इसका वो सीगा CDP का। CDP दे विच देखो पहला क्वेश्चन हैगा मनोविग्यानिक समाजिक विकास का विकास बनाम अविश्वास। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, ट्रस्ट ते इंटरस्ट वाले सीगा जिहड़ा वो सीगा अपना देखो किहड़ी उम्र के दौर की नुमाइंदगी करदा हैगा वो है जी इन्होंने जिहड़ा ऑप्शन मन्निया हैगा सही मन्निया वो ऑप्शन ए हैगा इसका राइट आंसर। तो तुसीं अपने आप क्वेश्चन पेपर नाल लैके बह सकते हो, उसके उत्ते टिक लगाते चलना हैगा तुसीं ने। ठीक है, जिहड़े ऑफिशियल आंसर की दे विच इन्होंने सही मन्ने ने आपां ओहो ही टिक लाए ने आंसर। तो तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच दस सकते हो कि किहड़ा ऑब्जैक्शन वाला लग रहा है तुहानूं। उस तो बाद जिहड़ा अपना अगला क्वेश्चन आ जांदा है किस अनुसार व्यक्ति का विकास उसके अपने समाजिक वातावरण नाल परस्पर प्रभाव का नतीजा है। तो इसका जिहड़ा इन्होंने राइट आंसर मन्निया हैगा वो मन्निया जी ऑप्शन डी नूं, एरिक्सन नूं। ठीक है, उस तो बाद अगला प्रश्न हैगा कोलबर्ग ने नैतिक विकास नूं व्यक्ति की डैश की भावना के विकास के रूप के परिभाषित किया हैगा। तो इसका जिहड़ा राइट आंसर मन्निया हैगा वो है जी ऑप्शन सी, न्याय इसका आंसर आएगा। उस तो बाद अगला प्रश्न हैगा चौथा पियाजे अनुसार किहड़ी उम्र भाषा की गैर मौजूदगी नाल विशेष तौर पर संबंधित है। तो इसका जिहड़ा राइट आंसर मन्निया ऑप्शन ए जन्म तो 2 साल की उम्र। ठीक है, उस तो बाद पंजवां प्रश्न हैगा मानसिक उम्र का संकल्प किसने विकसित किया। तो इसका जिहड़ा राइट आंसर मन्नेगा वो है जी ऑप्शन ए विनय। उस तो बाद अगला प्रश्न आ जाएगा छेवां हरलक अनुसार परिपक्वता ਅਤੇ तजर्बे के नतीजे वजों एक क्रमबद्ध अनुमानयोग शैली विच वापरन वालियां तब्दीलियां की प्रगतिशील लड़ी नूं की कहंदे नेगे वो कहंदे ने जी विकास। ठीक है, जिहड़ा राइट आंसर हैगा ऑप्शन बी हैगा। उस तो बाद सतवां प्रश्न अजिहा लगातार होने वाला बदलाव जिहड़ा एक शैली अनुसार हुंदा है नूं डैश कहंदे हन। ਇਹਦਾ भी आंसर है जिहड़ा विकास ही होएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 7वें का। उस तो बाद 8वां क्वेश्चन आ गया अपना। 8वां क्वेश्चन हैगा विकास दे सफेलोकोडल रुझान सीगा जिहड़ा। ठीक है, सिद्धांत के अनुसार बच्चा सब तो पहला किस ते नियंत्रण करना सीखता हैगा। ऑप्शन सी है जी इसका राइट आंसर हैगा वो है जी सिर। उस तो बाद 9वां प्रश्न आ गया अपना प्रतिभाशील बच्चों का आम गलत निदान किहड़ा हैगा। इसका जिहड़ा राइट आंसर हैगा ऑप्शन डी मन्निया गया इन्होंने। ठीक है, उपरोक्त सारे। प्रश्न 10वें दे विच हेठ लिखियां विचों किहड़ा ऑर्थोपैडिक तौर पर अपाहिज की कैटागरी दे विच नहीं हैगा वो है जी ऑप्शन बी अन्नापन। ठीक है, उस तो बाद अपना आ जाएगा अगला प्रश्न 11वां जनशाला प्रोग्राम का मंतव किहड़े बच्चों ਅਤੇ लड़कियां की सिक्ख्या ते जोर देना हैगा वो है जी ऑप्शन डी। इस दे विच उपरोक्त सारे नेगे। उस तो बाद ADHD बच्चों लई हैगा जिहड़ा इस दे विच ऑप्शन सी नूं राइट आंसर मन्नेगा। ए अते बी दोनों आ जाते हैं इस दे विच। तां इसका राइट आंसर होएगा जिहड़ा वो होएगा सी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13, ਥਾਊਟ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਿਗੋਸਕੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈਗਾ ਭੇਦਾਤਮਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਗਾਲਟਨ। ਗਾਲਟਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15ਵਾਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵਿਗੋਸਕੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16ਵਾਂ, ਵਿਗੋਸਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17, ਇਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਮੋਵੇਅਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਮੰਨਿਆਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18, ਰਾਬਰਟ ਸਟਨਬਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19ਵਾਂ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਸੀਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਥਰੋਪੋਡਿਕ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਟਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਬੱਚੇ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇਗੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਪੇਪਰ ਹੀ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਥ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਮੈਥ ਨੂੰ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੀਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਡੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਡੀ ਹੈਗਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 22ਵਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 23ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ IQ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕ ਉਮਰ ਬਟਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, MACA ਗੁਣਾ 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24ਵਾਂ, ਗਾਰਡਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 25ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 26ਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 27, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਸਕੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਬ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28ਵਾਂ, ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੌਨ ਡਿਊ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। IQ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ IQ ਦਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸਟਰਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਧੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਕੇਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪੈਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਿਰਲੇਖ ਲੱਭਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪਏਗਾ।
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀਰਘ, ਦੀਰਘ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਤਤਸਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 33 ਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ 34ਵੇਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਣ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦੁਖਾਂਤਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਕਸਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਸਕ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਚੋਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਭ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਢਾਰਾ। ਢਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਲਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਝਲਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਝਲਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਦ ਭੱਠੀ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਉ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਖਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਗਿਆਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਰਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਰਚਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ? 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 44 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਜਮ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਗਿਆਨ ਡਰ ਪਿਆਰ ਕਰਮ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 46 ਅਧਿਆਪਨ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 3 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 47ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਚਾਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਉਪਚਾਰ ਵਿਧੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਟ ਪਿਆਈ ਲੱਸੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਰੱਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ। 48ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਤਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 49 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ ਜਾਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੋਏਗਾ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 52ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਨਾਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ ਕਿਸ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 54 ਤਵਰਗ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ? ਜਿਹੜੀ ਤੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੰਤੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਦੇਖੋ ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਦਾ ਦੋਨੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੰਤੀ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਦੰਤੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਟ੍ਰਿਕ ਇਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 55ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 56 ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੂਬਹੂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਕੰਬਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਏ ਰਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਾਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਲਾਈ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 59 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਮਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 60 ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 61 ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਲਿੰਗੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਆਰ ਗਰੋਇੰਗ ਫਿਨੋਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਮੋਬਾਇਲਿਟੀ ਐਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਬਜੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 63ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰਸਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 64 ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਏ ਡਾਈਵਰਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਟੀਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੀਡਸ ਆਫ ਲਰਨਰ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 65 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਰਿਮੇਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਲਰਨਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿੰਗ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 66 ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਚੈਲੰਜ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕ ਆਫ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੀਚਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਨੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਨੋਟ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੋਏਗੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 68 ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ 69 ਦਾ ਰਿਪੀਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਇਨਕਲੂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 70 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਔਰਗਨਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਡੂ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਪੀਚ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ 71 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 72 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 73 ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। 74 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਲਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 74 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 75। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਹੈਵ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਗ੍ਰਾਫੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 76 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਨ ਦਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਕ ਆਫ ਦਾ ਟੰਗ ਟੂਵਰਡਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਰਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 77 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਰ ਗਿਵ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੈਨ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 78 ਇਨ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕੁਆਇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਪੀਚ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 79 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। 80ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਭਣੀ ਹੈਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰ ਲੌਜੀਕਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇਗਾ। ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 81ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ, ਦਾ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ। ਦਾ ਵਰਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼, ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੀਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ 82ਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇਗਾ। 82ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਸਲੀਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਊਟਡੇਟਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 84, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਡਿਡ ਬਾਈ ਦਾ ਆਥਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੋਏਗਾ ਚਿਲਡਰਨ ਮਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਵੀ ਗਿਵਨ ਲਿਟਰੇਲੀ ਸਕਿੱਲਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 85, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਪੈਸੇਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਈਅਰਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਨੇਚਰ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ 86 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਰਿਟੇਲਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇਅਰ ਸਪਲੀ ਚੇਨਸ ਟੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 86ਵੇਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 87ਵੇਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਸ ਮੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕੱਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਲ ਵਰਬ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। 88ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਮੀਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ ਚਾਰਟਿੰਗ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੋਏਗਾ ਰੈਂਟਿੰਗ। ਤਾਂ 89 ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ 89, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਦਾ ਮੀਨ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈਡ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 90 ਆ ਜਾਂਦੇਗਾ। 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਲੱਭਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸਲ ਹੈਜ਼ ਸਟੈਪਡ ਅਪ ਇਟਸ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇਗਾ ਆਪਣਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਥ ਦਾ 91 ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਲੋਂ ਮਕਸਦ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਲਪੈਟਰਿਕ ਨੇ। ਸੰਗੀਤ 92 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਗੀਤ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਲੁਕਵਾਂ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੀਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 93, ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ ਮੈਥਡ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, H.E. ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇਗਾ 95, ਗਣਿਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਕ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 96 ਦੇ ਵੱਲ। 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਣਿਤ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕਮੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 97 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਨਪੋਲੀਅਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 98 ਨੰਬਰ, ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਣਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਬਸਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 100, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਡੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 36। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਇੱਧਰੋਂ ਨੇ ਅਤੇ 6 ਇੱਧਰੋਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਲੱਭਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 102, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ HCF 11 LCM ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੋਏਗਾ 99, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। CA ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ D 15:8 ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਣਗੇ 15:8 ਤੇ 8:15 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 104, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਸਮੂਹ ਲਈ ਮੱਧਮਾਨ 3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੱਧਿਕਾ 4 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ, 6 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਪਾਈਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? 105 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ A, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ 36 ਮਿੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ 106, A ਅਤੇ B ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, C 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 107 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 6.4 ਗੁਣਾ 6.4, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ D 10 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। 108 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, B 80, 100 ਤੇ 108 ਡਿਗਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 109, ਜੇ ਘਣ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ D ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 64 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 110 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੰਕ ਦਾ 3/4ਵਾਂ 60 ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਕ ਦਾ ਅੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ B ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 40। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ D ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 21/22, 16/20, 7/11। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 112ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ C 0.14 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਿੰਗ ਲੱਭਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 113ਵੇਂ ਦਾ 12, 15, 32 ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ A 97। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ 114ਵਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਲੱਭਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 14 ਆਏਗਾ, 41 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ 115 ਦੇ ਵੱਲ। ਖਾਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭਣੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ C 71 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 116 ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 60%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 117, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ 750 ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ B 8.1/3% ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 118, ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪਾਈਪ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੇਪ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ਼ਨ C ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 62.8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 119ਵਾਂ, ਜੇ ਦੋ ਪੂਰਨ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ D ਹੋਏਗਾ। 120 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਲੁਪਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ D 729 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SST ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 121ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤੂ ਪੂਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ A ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 122ਵਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ C ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੱਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। C ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 123ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਜੌਨ ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। 124ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਨੂਸਫੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। 125ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ। ਲੱਕੜ ਕਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈਗਾ? 126ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਨਕਲੀ ਬੱਦਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡੀਨ ਅਤੇ ਆਇਰਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਸਥਿਰ ਮੂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। 128ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਬੰਦ ਲੂਪਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੋਜ਼ ਲੂਪਸ। 129ਵਾਂ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਸਫੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 130, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 131ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਲ ਪਰਿਆਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਟਲੈਂਡ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 132। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਕਰੰਟ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਇੰਟੂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ। 133ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 134ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕੀ ਸੂਈ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਸੂਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਚੁੰਬਕੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 135ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਡ ਬੱਗ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੋਏਗਾ 136 ਦਾ। 137 ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਏਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਫਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 138 ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਚਾਲਕ ਹੈਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। 139 ਦਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। 140ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਡੈਸੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 142ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 143ਵਾਂ, ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਲੋਹਾ, ਆਇਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 144ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਇੰਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 144 ਦਾ। 145ਵਾਂ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਾਧਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ 146, ਵਿਵਹਾਰ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 147ਵਾਂ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਕਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਐਡ ਹੈ? ਗੈਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ, ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 148 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 148, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਾਈਕੋਮੋਟਰ ਡੋਮੇਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ।
149 ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਲਚਿੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਸ਼ੀਥ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। 150 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਚੀਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 92 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ 2000 ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਨੇਗਾ 1, 2 ਅਤੇ 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 93 ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2001 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 94 ਕੁਐਸਚਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਲੱਭਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 95 ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਬਾਇਓ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 96 ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 97 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 98 ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ICSSR ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 99 ਆ ਗਿਆ ਬਲੂਮ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗੇਜਡ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਿਲਾਣੇ ਨੇਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 100 ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1856। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਰਕ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਭਾਰਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ 102 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ 1985। 103 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਓਸਾਕਾ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਵਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। 104 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਏਗਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 105 ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤ। 106 ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 107 ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨਾਰਵੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਾਈਕਾ ਜਾਂ ਆਵਰਿਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 108 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਰਨਾਟਕ। 109 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਪਟਸਨ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 110 ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 111 ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 112ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 113 ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਠੀਕ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 114ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 115ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਾਬਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 116ਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਘਾਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 117ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ 1960 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਭਾਗ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਿਰਫ 20%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 118, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1972। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 119ਵਾਂ, ਉਸ ਭੂ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 3 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ। ਠੀਕ ਹੈ, 120 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਡੈਕਨ ਪਠਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣਾ ਭੂ ਭਾਗ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਨਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਨਰਮਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 121ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, 121ਵਾਂ, ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰਾਗਿਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 122ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਪਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ। 123ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 124ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚਲੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਲਕਸ਼ਦੀਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 125ਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਰੀ ਜਲ ਝੀਲ ਚਿਲਕਾ ਝੀਲ ਹੈ ਜੋ ਡੈਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। 126ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਚਟਾਨਾਂ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 127ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, 22 ਮਾਰਚ ਕਿਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 128ਵਾਂ, ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰੀਨੋ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਭੇਡ ਦੀ। 130ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇਗਾ, ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 131ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ। 132ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ 133ਵਾਂ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਸਤ ਲਿਖਤਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਅਭਿਲੇਖਾਗਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 134ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ। 135ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਟਾਟਾ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 136, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ? ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। 137ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਥਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਅਨੁਭਵੀ ਪਹੁੰਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 138ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਰਿਸਰਚ ਸਚਮੈਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1962। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 139ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਮੀਨੋ ਨਾਮਕ ਯੰਤਰ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 140, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। 141ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਲਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੀ? ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 142ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 143ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਾਰਵਾੜੀ ਵਪਾਰੀ ਸੇਠ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਨੇ 1917 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡੈਸ਼ ਮਿੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪਟਸਨ, ਜੂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 144ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵੀਨਸ। 145ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। 146ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ
ਸਹਾਰਾ ਮਰੂਥਲ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 147, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਮੌਤ ਰੰਗੂਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ। 148ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਲਾਸ ਆਫ ਵੀਅਤਨਾਮ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਫੈਨ ਬੋਈ ਚਾਓ ਨੇ। 149ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਖਿਲਾਫਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਮਾਰਚ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 150, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਘ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਜੀ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ PS ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।